Title partner Mahindra. Powered by Samsung Galaxy S22 Ultra. Travel partner Spark Car Rentals. Yeti Airlines. Community Homestay Network. Tourism partner Nepal Tourism Board. Food partner Sasurali. Wardrobe partner Logo Fashion. Beauty has a strong attraction. Beauty is mysterious yet open, vast yet tiny, flowing and still. Everything around us is beautiful because it has life. It moves, it feels, it flows, it flutters, and in some cases, it dances too. No matter where you are in beauty. But they say, where there's beauty, there's a beast as well. In this story of Beauty and the Beast, the latter is us, humans. We cut through beautiful jungles to make roads. We replace trees with buildings. And this is how we do it. The spike in carbon dioxide took off during the Industrial Revolution. We started breaking the CO2 record in the 1950s, and we haven't stopped since then. All this tar and chemical waste will ultimately go back to nature. All this plastic waste induced by us humans will take up to 500 years to break down. In our methods of extracting resources from nature, how much harm are we causing? This is a story of survival of beauty among the beasts with a brink of hope. Up above the hills in Dobate, we found one such story of a protector of beauty. Meet 24-year-old Nima Dawa Sherpa, a forest guardian. The jungle is his home and he guards it, looks after it, looks up to the divinity of nature. Nima lives in the soul of the jungle. His affection is towards one particular species found here, the red pandas. We were on a lookout for one too, but Nima says it's not that easy. Poaching of the red pandas in the past and even present has depleted their numbers drastically, making them an endangered species. In 2021 alone, 27 red panda pelts were confiscated, a number that is twice as many as what was reported in the 2 previous years.
Why? A one-word question that takes you to places. Our why took us to a person who knowingly or unknowingly traded the red pandas. पहिला था म यहाँ आउँदाखेरि अब घोर जङ्गल थियो हैन जिउ हेर्यो यो के रे उनीको स्वेटर लगाएको जस्तो त्यसको पुछारी हेर्यो मक्लर जस्तो मक्लर कस्तो टिकै टिका भएको यसरी कण्ठ भएको मक्लर जस्तो देखिन्छ अनुहार हेर्यो कहिले पनि नबिर्सिङ हाँसिरहेको जस्तो उसले हाँसेर यसरी हाँसिदिन्छ उसले पुणे कुदो त्यहाँ रहेछ भने कहाँ छ भनेर बाउले भन्यो त्यहाँ पर लो 12 सिलमा त हाम्रो पास छ त लग्यो भने त पक्रेर लग्यो भने लानुपर्छ भनेर बाउले भन्यो अन्त कसरी पक्रिनु भन्यो तेरीमा देख्ने लाटो पुछानमा पक्रिनुपर्छ भन्यो अन्त पुछानमा कसरी टोकिहाल्छ भन्यो अन्त पछि पासो लगाएर पुछानमा पक्रिँदा त उँभो फर्किन नजान्दो रहेछ नि झुन्डाएपछि उँभो फर्किन जान्दैन अनि यसरी झुन्डायो यो हाप्रे भयो अनि एक भाइले चाहिँ एउटा सानो सिङ्का यस्तो सिङ्का दिनुपर्ने क्या मुखमा यसरी सिङ्का मुखमा फट्ट हालिदिएपछि त्यो सिङ्का टोकेर छ्याप्पै बस्ने छ्याप्पै बसिसकेपछि अनि त्यो सिङ्का दिनेले बोरा थाप्नु पर्ने बोरा खप्पै बोरा लगाइदियो अनि चाहिँ ऊ चाहिँ काटी पठायो त्यो टाँगो काटी पठायो अनि बोरामा पोको पार्यो त्यहाँदेखि एउटा खोकी आँखाको खोकी मालिङ्गकै बुन्यो अनि त्यो भित्र छोड्यो 300 रुपियाँ दिन्थ्यो त्यो पनि जोडीको पो त जोडीको 300 रुपियाँ फेरि कता नि 1 रुपियाँले दार्जिलिङदेखि घुमेर 3 फन्को घुमेर पनि खाइ नसकेर 2-4 पैसा त ल्याउँथ्यौँ अनि गोजीमा त्यसरी त्यतिखेरको समय त्यो थियो 10 थियो भने अहिले 1 मात्रै छ सबै कुरो गाउँले अब हामीले चाल पायौँ भने त्यसलाई पक्रेर बरु यहाँ काम गर भन्दा त्यो मारिकर्म नगर्नु काम गर्नु पैसा दिइहाल्छ सरकारले विदेशबाट यो स्वास्थ्यले दिन्छ भनेर हामी त्यो भन्ने चाहन्छौँ We learn and move on. But who do we blame? Time for not teaching us the consequences of our actions, or policies that only arrive after the damage? Damage, still a common story. Our greed has taken over our needs. Trees have only received merciless treatment from us in devastating forms. But I guess it's human nature to value things only when it's completely gone. How do we fix this ongoing damage? In Nepal, firewood is a major source of cooking fuel, serving more than 59.3% of total households. Some villages have replaced stoves that consume less firewood and produce more energy. This effort is a result of gradual awareness of the importance of preservation. Not all is lost yet in this story of Beauty and the Beast. Nature is not just breathtakingly beautiful, but nature has a magical power to heal herself, nurture the millions of lives in its glorious lap, and keep them alive. Both Beauty and the Beast have been coexisting so far, but the question is, will it always?
नेपालमा हामीले घुम्दै आएका स्थानहरू चर्चामा नहुनुको मुख्य कारण हो तिनको विकटता। मानव बस्तीबाट टाढा र यातायातको सुविधा नभएकाले ती स्थान ओझेलमा परेका हुन्। यो तर्क सिधा र सहज छ, तर पुग्न पनि सुगम, मानव बस्ती पनि बाक्लै रहेका मधेस प्रदेशका ठाउँहरू कसरी गुमनाम हुन पुग्यो? यात्रा सुरु गर्दा नै हामी यो प्रश्न सोध्न बाध्य भयौँ। मधेस प्रदेश यात्रामा हामीलाई सबैभन्दा मन परेको ताल हो सर्लाहीको नाडी ताल। अरू तालभन्दा यो ताल मन पर्नुको कारण भने थोरै खेदजनक छ। सरकारको ध्यान नपरेकाले यो तालको प्राकृतिक स्वरूप केही हदसम्म जोगिएको थियो। यहाँको अर्को सुन्दर पक्ष वरपरको गाउँ बस्ती र ताल छेउ हुने स्थानीयहरूको जमघट थियो। ताल छेउछाउका बस्तीहरूमा पनि मौलिक किसिमका घर र जनजीवन देख्न पाइन्थ्यो। अनएक्सप्लोर्डको हाम्रो अर्को ठाउँ सम्भवतः मध्य प्रदेशको सबैभन्दा प्रख्यात ठाउँ हो जनकपुर, सीतामाताको जन्मभूमि। एउटा किम्वदन्तीले के भन्छ भने 11औं शताब्दीतिर राजस्थानमा भएको एउटा ऋषिलाई सपनामा भगवान सीता आउनुभयो र तिमी जनकपुर जाऊ र जनकपुर बनाऊ, जनकपुरलाई तिम्रो आवश्यकता छ भनेर त्यो सपना आयो र उहाँ लगभग महिनौं दिन लगाएर हिँडेर जनकपुर पुग्नुभयो भन्ने छ। त्यसपछि जनकपुरको एउटा यात्रा सुरु भयो र त्यो यात्रा सुरु हुँदै गर्दाखेरि जनकपुरमा केही मठ मन्दिरहरू बने, केही एउटा संस्कारहरू बिस्तारै त्यो बिल्ड हुँदै गयो। त्यसपछि 17औं शताब्दीतिर आएर हेटौडाको सेन राजाहरूमध्ये मानिक सेन राजाले 400 बिघा जग्गा दिएर, आफ्नो सम्पत्ति मध्येको 400 बिघा जग्गा दिएर जनकपुरलाई पुनः निर्माण गरियो भन्ने एउटा इतिहास पनि छ। र त्यसपछि जनकपुर चाहिँ 72 कुण्ड र 52 कुटीको सहर भनेर परिचित हुन थाल्यो। हामी जनकपुर पुग्दा होलीको समय थियो। सहर प्रवेश गरेको पलदेखि नै हामीले देखेका चिज नौला र रोचक लाग्न थाले। सडक छेउ साडीको सबको ओछ्याइएको थियो। रामनवमी, विवाह पञ्चमी र होली जस्ता चाडहरूमा लाखौं तीर्थयात्रीले मिथिला परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। उनै तीर्थयात्रीले यही साडीको सबकोमा चामल, पैसा र अन्य दान दिने गर्दा रहेछन्। नगरका चोक चोकमा दाउरा थुपारिएका थिए। 11-12 बजेतिर होलिका दहन सुरु भयो। स्थानीयहरू चाडको रमझममा भुलेर रमाइलो गरिरहेका थिए। गङ्गा सागरको धर्मशालामा थुप्रै श्रद्धालु आराम गरिरहनु भएको थियो। 12 बजेतिर सबै जराक जुरुक उठेर गङ्गा सागरमा स्नान गर्न र चोखिन जानुभयो। उहाँहरूको परिक्रमा सुचारू गर्ने बेला भएको रहेछ। भोलिपल्ट जनकपुरमा गाडी झन्डै ठप्प थियो। जनआन्दोलनको भिड जस्तै मान्छेहरूको लस्कर परसम्म थियो। आज परिक्रमाको अन्तिम दिन रहेछ।
यो परिक्रमा सकिएपछि बल्ल होली मान्ने चलन भएकाले जनकपुरको होली पहाडको होलीभन्दा 2 दिन र तराईको होलीभन्दा 1 दिन पछाडि मनाइन्छ। आपसी सद्भाव र भाइचारा झल्किन्थ्यो यहाँको होली खेल्ने तरिकामा। रमाइलो र रमझम बीच ठुलालाई आदर र सानालाई माया स्पष्ट देखिन्थ्यो। हामीले जनकपुरमा होलीको बेला मटका फोर्ने कार्यक्रम निकै रमाइलो हुन्छ भन्ने सुनेका थियौं। संयोगले शुभचिन्तक साथीहरू भेटिनुभयो। हरेक साल पुल्चोकमा मटका फोर्ने कार्यक्रम हुने रहेछ। हामीले पनि निम्तो पायौं। होली सँगसँगै हामीले जनकपुरलाई गहिरिएर चिन्ने अवसर पायौं। पाठ्यक्रममा नपढाइएका इतिहाससँग साक्षात्कार हुने मौका पायौं। जनकपुर धामको धार्मिक महिमा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पायौं। सँगसँगै यो पावन भूमिको विकासक्रम, यहाँ मौलाएको मिथिला सभ्यता र वर्तमान अवस्था बुझ्न पायौं। नदेखिएका, नसुनिएका, नपुगिएका स्थान, कथा र व्यथा धेरै छन् यहाँका। तिनलाई देख्ने र देखाउने, सुन्ने र सुनाउने अनि बुझ्ने बुझाउनेको मात्र कमी छ। The crackling of fire, the sizzling of frying masalas, the gurgling of boiling water, the pounding of potatoes, the clipping of sisnu, the pouring of aila, the clanking of bowls, the churning of jhol, the chopping of potatoes. This fascinating cocktail of sounds, sights, fragrances and flavors is brought to you by two mothers. Mother Earth, who bears her chest for the produce to grow, and our mothers, who work day and night to bring the joy of food into our lives. But this is not just food. This is necessity. This is adaptation. This is vitality. This is mythology. This is pride. This is history. This is celebration. So, I went on a greeting, cooking and eating journey of Bagmati Pradesh to take me closer to her land, her culture and her people through her cuisine.
In the hills of Helambu, where potatoes are abundant, I discovered rildo, a staple where potato dumplings are immersed in a flavored tomato gravy. I had heard about how the pounding of potatoes gives them a different texture, and I had to try it out. The potatoes are light and airy, almost like cheese. In fact, they melt in your mouth. Plus, garlicky, cheesy potatoes. That's definitely a match made in heaven, isn't it? So, real dog truly is soul food. It made my stomach happy and it made my eyes shine. In Rasua, I found that people climb up hills to harvest sisnu or stinging nettle and make a gooey gravy out of it, normally eaten with dedo. Harvesting sisnu sounded like a good challenge, and I tried it out, moving up and down the hills with my bamboo tongs and simple basket. I've been stung by sisnu in the past, and I did not think much of this seemingly worthless weed. However, here in Rasua, it is a means of survival, a means of nutrition. I'm also amazed at the human creativity and adaptability in difficult situations and terrains. Also, I've always loved having dedo. However, yesterday I cooked it for the first time. There was still something very satisfying about the churning and the mixing and the flavors and the fragrances. Truly, the food here at Rasua is replenishing, not just for the body, but also for the soul. In the chilly hills of Sindhupal Chowk, a magical elixir exists. Although it's a humble tea, the addition of salt and nak butter makes it a warming, high-calorie concoction that fuels the body and keeps the skin supple. Making butter tea has this old-world charm and romance attached to it. The warmth, the aromas, the wonderful lighting, and using these old mixers just gives you a sense of nostalgia. I love the taste as well. It's certainly an acquired taste and tastes more like a soup than a tea, really. I just truly enjoyed this experience, and I think butter tea is a must-try for everybody. It is believed that in Panauti, a young couple offered this sweet treat to Lord Kuber, who then blessed them with wealth. While this story may not be true, the fact that these teardrop-shaped delicacies are extremely delicious is undebatable. In the Tharu community of Chitwan, we found ghongi, a delicacy made of snails. This is a superfood, as snails are very high in protein. I'll be honest with you. Being a vegetarian, I personally haven't tried the ghongi. However, I knew that no conversation on the food of this province would be complete without this Tharu dish. It reminded me of the escargots of France, snails that they have managed to successfully market as a delicacy all over the world. In Bhaktapur, I found the king of curds. Creamy and luscious, this delicacy is made with buffalo milk and served in earthen pots. Today I learnt a fun fact, and that is that if you truly want to test the quality of Juju Dhau, turn it like that, and if it doesn't fall, it's top notch. But for me, truly, it's just the taste that matters. So here I am, onto my second bowl. The food of Bagmati Pradesh would be incomplete if I didn't mention the ela I had in Panauti. It is mostly homemade and was nominated by CNN as one of the 50 most delicious drinks in the world. The 60% alcohol content ensures that each celebration becomes extra special with its addition. What I experienced wasn't just food on plates. The delicious flavors were a true amalgamation of 500 years of culture and 20,300 kilometers square of Bagmati Pradesh. But more than anything else, the food of Bagmati Pradesh took me closer to her resilient mothers, the source of all that love and warmth. To you, I'd just like to say, आमाहरू, यहाँहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै सम्मान छ। मन्दिरमा मैले भगवानको मूर्ति मात्र भेटाएँ, तर भान्सा घरमा मैले साक्षात भगवान भेटेँ।
यहाँ जहाँबाट नेपालको कथा सुरु भयो, गोर्खाबाट नेपाल बन्न पुग्यो, शाहबाट राणा, राणाबाट पञ्चायत अनि फेरि शाह हुँदै गणतन्त्रसम्म पुग्यो। सयौं वर्षपछि इतिहासको पाना पल्टाउँदै एकीकृत नेपालको सपना जिउँदै कथाहरू सुन्दै र भन्दै हामी नेपालीको मुटुभित्र हेर्दैछौँ। प्रश्न, आश्चर्य र कल्पना कस्तो थियो होला? हाम्रो अस्तित्वको कारण बनेको त्यो सपना नै नदेखेको भए के हुन्थ्यो होला? हाम्रो नेपाल, हाम्रो गर्व जे भन्छौँ त्यो रहन्थ्यो होला, हुन्थ्यो होला र? आज त्यही सपनाले हामीलाई नेपालको मुटु र आत्मामा ल्याएको छ। नेपाललाई एकीकरण गर्ने झिल्कोको घर, वीर गोर्खालीको साहसिक भूमि, अहिले र सयौं वर्ष पहिले गण्डकी प्रदेश। गण्डकीमा तपाईले एउटा कथा सुन्नुहुन्छ। भूगोल, संस्कृति र धर्मको परवाह नगरी रचिएको साझा कथा। जैविक विविधता, संस्कृति र भूभागहरूका कथा, खाना र परिकार, नुन र धानको कथा, हिमाल, पहाड र तराईको मायाको कथा, आजको र विगतको कथा, कल्पना गरिएको नेपालको कथा, पूरा गर्न नसकिएको सपनाको कथा। फेरि मन किन चाह्यो फाँसीले, फेरि मन किन चाह्यो फाँसीले, हो कान्छीले त्यसरी हेरेर, हो मायाको जालीले बाँधेर, फेरि मन लाग्यो मेरो छोडेर, फेरि मन लाग्यो मेरो छोडेर। फेरि मन किन चाह्यो फाँसीले, फेरि मन किन चाह्यो फाँसीले, हो कान्छीले त्यसरी हेरेर, हो मायाको जालीले बाँधेर, फेरि मन लाग्यो मेरो छोडेर, फेरि मन लाग्यो मेरो छोडेर। घन घर वर्षो वर्ष, हो घन
बरु बरस फेरि मन किन छायो ठासिले फेरि मन किन छायो ठासिले हो कान्छीले त्यसरी हेरेर हो मायाको जालले बाँधेर फेरि मन लाग्यो मेरो छोडेर फेरि मन लाग्यो मेरो छोडेर अब हामीले सोध्न बाँकी छ त मात्र एउटा प्रश्न, के एकीकरणको सपना देख्दा पृथ्वीनारायण शाहले देखेको नेपाल यही हो? के भोलिको आशामा बगेका रगत पसिना र गुमेका जीवनहरू प्रतिको न्याय यही हो? के यही नै नेपाल प्रतिको न्याय हो?
सबैभन्दा ठुलो कुरा जिन्दगीमा हेर्नुहोस् आफू बाँच्नु पर्दो रहेछ। बाँच्यो भनेपछि हेर्नुहोस् संसार देख्यो, जहाँ पनि देख्यो, कहिले राम्रो पनि भयो कहिले नराम्रो पनि भयो। देख्दाखेरिमा त्यहीदेखि ठुलो अरू केही छैन। निश्चल छु, निश्चल छन् मेरा सोचहरू। म त जिन्दगीको हरेक तरङ्गमा डुब्दछु, रमाउँदछु। म उदाउँछु त बिहानीको मिरमिरेसरी। म हाँस्छु त हिमाल घन किने गरी। म रुन्छु त खोला सुक्ने गरी। म स्वतन्त्र छु। म अड्छु, फुल्छु, हेर्छु प्रकृतिको रूप थरी थरी। सीमित छन् मेरा इच्छा र आकांक्षा। दुई छाक खाना, थकान र मिठो निन्द्रामै परिपूर्ण छ मेरो जीवन। म देउडाको धुनसँग नाच्छु, लिएर मनमा भक्ति र भाव, देउताकै आस्थामा बाँच्छु। म दुखी छु, म दुःखसँगै खेल्छु, लड्छु र भिड्छु। दुःखलाई अङ्गाली सुखको अर्थ बुझ्छु। अब दुःख, अब हामीले अब दुःख भुन्यौँ, अब दुःख त भोग्नै पर्यो। अब दुःख ठाउँमा भएर अब दुःख भोग्यौँ, तपाईँ अब पनि दुःखै होला जसो लाग्छ के। अब कम मट्टा आएछ, यत्रो गरेछ, यो पनि दुःखै हो। तपाईँ अब पढे लेखेमा सर्ट गरिकन यस्तो गऱ्यौ र दुःख भयो। हामीकन हेर्नुहोस् यो भारी बोकी लौरो गरी छकलिया खाना बा खाना नपुगिकन हेर्नुहोस् दुःख त्यो भयो। हुनु त दुःख सबलाई दुःखै हुन्छ। साना छन् मेरा घर र बस्ती, तर ठुला छन् मेरा हृदय। बहुमूल्य त के छ र मसँग, छ अमूल्य मानवताको उदय। घरै घर बीचको त्यो शहरमा कतै तिमी पो हरायो कि? ठुला ठुला सपना बोकी जिन्दगीसँग रम्न पो डरायो कि? तिमी बाहिरको सुख त सुख होइन, सुविधा हो। सुख त विचित्र छ, यो त तिम्रो मनभित्र छ। त्यसैले आजको लागि बाँच, आजकै लागि साँच। भोलि के, भोलिको के। अब के भन्नु, सुखै भन्नु पर्यो। अब दुःख लाग्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, अब जो दिन मनाउँला उही दिन दुःख लागला जाउँला कट्टा। हजुर त्यति नै हो, हजुर त्यति नै हो। मड्डा दिन दुःख लागला जाउँला, अहिले सुखै छु। मड्डा दिन मरेर गयौँ भने दुःख लाग्यो भने लाग्यो, ज्या लाग्यो भने लाग्यो, गयौँ कट्टा। हस् हजुर।
अजिलो छैत्तीको समय 60 रुपियाँ किलो नुन पाइन्छ। दुधीवन अब हिमालका डाँडा यार्साको सुन पाइन्छ। तसो सुन टिप्तो जानपार लोटपट मर्या बिर्या खून पाइन्छ। बड़जी आए जोशजी आए ठगुन्ना जिला आए। बड़जी आए जोशजी आए ठगुन्ना जिला आए। पंडो बन गया बोटो का पुंत्रा बद गया। पुंजू पन्यार का बाटा कौवा नफर्किने भए। खोल्चो र भिडन्तमे आँखा फुट्या रममा उसो छाड गए। बम्योडाका रिख बज्यान मधेस ताड गए। सिमलीका कसबाबु बेपत्ता पाडी कोजेक चिचे खुल्ली पड़ गए। मुदर्स लो अजिलो छेत्तीको समय 60 रुपियाँ किलो नुन पाइन्छ। दुधीवन अब हिमालका डाँडा यार्साको सुन पाइन्छ। तसो सुन टिप्तो जान पारो लोटपट मर्या बिर्या खून पाइन्छ। उनेक त सक्क बाहुन रम्मला अर्केल। उनेक त सक्क बाहुन रम्मला अर्केल। अच्याल एका घर एमालेकी कुरड काटिन्छे अर्खा घर काङ्ग्रेस खिचड पाकन्छे। भाउजून कल तसा दिन्छन्। ठुली भाउजू नानी भाउजूका भागो मागो चोरपट काटन्छे। गाउँले संघर्ष समितिकी सदस्य भएको भएछ प तब अचालो खूब गप छाडन्छे। मुदर्स ल अजिलो छैत्तीको समय 60 रुपियाँ किलो नुन पाइन्छ। दुधीवन अब हिमालका डाँडा यार्साको सुन पाइन्छ। तसो सुन टिप्दो झन्पारो लोटपट मर्या बिर्या खून पाइन्छ। माओवादीले पड्डो नदी भाजपडी दिल्ली गयो नरुवा दिनभरि भाँडामा जान्छ। भाषा फेसबुकमा कम्युनिस्ट एकता जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ। छाड मूल्य अच्यालो त नेपाल भारत सम्पर्क मञ्चको सचिव भयो भएछ। अमुन त कहाँ गणन्छ। मेरो नाम शमशेर बहादुर बोहरा, घर यतै रामारसन वडा नम्बर 5 हो। आज हामी रामारसनको यो रामारसन एक्सप्लोर गर्नलाई अहिले चाहिँ हामी जिङ्गलेतालमा बोटिङ गर्न गइरहेछौँ। रामारसनको विशेषता तपाईँहरूको यो 12 बन्ड 18 खण्ड भन्ने परिचित छ कि यसमा 12वटा ताल र 18वटा खण्डहरू भएको कारणले गर्दा खण्ड अनि आकाशे भिरहरू घाँसे मैदान र त्यसपछि पाटनहरू विभिन्न प्रजातिका लाली गुराँसहरू। मान्छेहरू अब बर्खातिर चाहिँ तपाईँको यो बाटोले गर्दा अलि साथ दिँदैन। अहिले यो वसन्त ऋतु यो वैशाख जेठ र चैतमा चाहिँ धेरै आउँछन्। धेरै ठाउँ छ 12वटै ताल पुग्नुपर्छ भने 1 हप्ताको टाइम चाहिन्छ हामीलाई। घोडा लाल छैन बिरबान अच्याल मलेसिया भेडा चराउँछ। आजी उसो घर आया बेला आमूल परिवर्तनको पाठ पढाउँछ। मुदर्स ल अजिलो छैत्तीको समय 60 रुपियाँ किलो नुन पाइन्छ। दुधीवन अब हिमालका डाँडा यार्साको सुन पाइन्छ। तसो सुन टिप्दो झन्पार लोटपट मर्या बिर्या खून पाइन्छ। जब एउटा टुरिस्टले मनोरञ्जन वा आनन्दको लागि पैसा खर्च गरेर केही गर्छ भने द्याट बिकम्स अ टुरिज्म एक्टिभिटी। तर सुदूरपश्चिममा एउटै कुरा, दे आर नोन टु द टर्म टुरिस्ट।
कुनै फ्यान्सी एक्टिभिटीबाट एड्रिनलिन रस चाहनुहुन्छ भने दिस प्लेस इज नट फर यु. यु विल नट फाइन्ड सच थिङ्स हियर, बट वाट यु विल फाइन्ड इज योरसेल्फ. पहिलोचोटि गाउँमा साइकलको त्यो अनुभव, सरर साइकलको फर्स्ट राइड. लिटल थिङ्स मिन्स सो मच टु दिस पिपल. जब सानो सानो कुरामा खुसी र आनन्द खोज्न सकिन्छ भने यु डोन्ट ह्याभ टु गो द्याट एक्स्ट्रा माइल. सुदूरपश्चिमले धेरै कुरा त सिकायो, तर यहाँको जीवनको वास्तविकता बुझ्नु र जिउनुले जे अनुभूति दिलायो त्यो सायद संसारको कुनै कुनामा सम्भव थिएन होला. आखिरमा मान्छेलाई मान्छे केले बनाउँछ त? यही जिन्दगीको साना साना पाटाहरूले जसलाई हामी जानी नजानी भुलिरहेका हुन्छौँ. काका तिमी काका हामी भेट भयो मौकाले, सिटेका चौकाले अन्त बिरी भिट होइजा.